عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے: بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ کلام پاک کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، اس دنیا میں بے شمار انواع و اقسام کے رشتے اور ناطے ہیں۔ بہن بھائی کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، مالک اور غلام کا رشتہ ہے۔ کئی رشتے ناطے جو ہیں ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں، لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو رشتہ سب سے پہلے خلق کیا گیا وہ ازدواج کا رشتہ ہے، میرٹل ریلیشن ہے جسے خدا نے خلق کیا۔ اور جب یہ ازدواجی رشتہ، ازدواج کا بندھن قائم ہو گیا تو پھر باقی رشتے اس رشتے سے آگے بنتے چلے گئے۔ جو آیت آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، میں اس سے 3 باتیں اس موقع کی مناسبت سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ ازدواجی بندھن کو، میرٹل ریلیشن کو عزت کی بات، تکریم کی بات، آنر کی بات کیوں سمجھا جائے؟ Why should we honor marriage؟ کیوں ازدواجی بندھن اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھی جائے؟ پہلی بات یہ ہے کیونکہ اس رشتے کو انسان نے خلق نہیں کیا، بلکہ اس رشتے کا جو خالق ہے، جس نے اسے انسٹیٹیوٹ کیا ہے، قائم کیا ہے، وہ خدا ہے۔ Marriage must be honored because God has instituted it۔ خدا نے سے اس رشتے کو قائم کیا ہے، اس کو بنایا ہے، اس لیے بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھی جانی چاہیے۔ It's not human invention, it's God's invention۔ یہ خدا کی کاراگری ہے، اس بندھن کو اس نے تخلیق کیا ہے، اس لیے اسے عزت کی بات سمجھا جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بیاہ کرنے کو عزت کی بات اس لیے سمجھا جانا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے سے خدا کے اس حکم کی تکمیل ہوتی ہے: پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یہ جو پھلنے اور بڑھنے کا کام ہے، یہ کبھی انجام دیا نہیں جا سکتا تھا، یہ دنیا قائم نہیں ہو سکتی تھی اگر ازدواج کا رشتہ، میرٹل ریلیشن قائم نہ ہوتا۔ پہلی وجہ اس لیے اسے عزت کی بات سمجھی جانی چاہیے کیونکہ خدا خالق ہے اس رشتے کا، اس بندھن کا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایسا کرنے سے خدا کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اس حکم کی تابعداری ہوتی ہے جس میں یہ مرقوم ہے: پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اور تیسری بات میں سمجھتا ہوں کہ میرج مسٹ بی آنرڈ کیونکہ اٹ ریفلیکٹس کرائسٹ بانڈ ود دا چرچ۔ یسوع مسیح کا جو تعلق کلیسیا کے ساتھ ہے، ازدواجی بندھن اس کو منعکس کرتا ہے، اس کی تصویر پیش کرتا ہے۔ جب کبھی گویا شادی ہوتی ہے تو ہمیں یہ بندھن جو ہے، یہ مسیح کا جو کلیسیا کے ساتھ تعلق ہے، افسیوں کے خط میں لکھا ہے، یہ بھید تو بڑا ہے مگر میں کلیسیا اور مسیح کی بابت کہتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ میرج مسٹ بی آنرڈ، بیاہ کرنے کو عزت کی بات، تکریم کی بات سمجھا جانا چاہیے کیونکہ خدا نے خلق کیا۔
क्योंकि ऐसा करने से फलने बढ़ने का काम होता है जो खुदा का हुक्म है। और तीसरी बात, इस वजह से इसकी इज्जत व तकरीम होनी चाहिए इस रिश्ते की, क्योंकि ऐसा करने से मसीह की एक तस्वीर कशी होती है इस बंधन से। अब दूसरा सवाल ये है कि हाउ कैन वी ऑनर मैरिज, इसको इज्जत की बात बनाया कैसे जाए इस इज़्दवाजी बंधन को। उसके लिए जरूरी ये है कि इस हवाले के मुताबिक ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे। फिडेलिटी इज मोस्ट इंटेग्रल पार्ट in order to make it a honored marriage। अगर हम इसे इज्जत वाली शादी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी अमर यह है कि इसमें पाकीज़गी के पहलू को कायम रखा जाए। वफादारी, एक दूसरे से वफादार रहने के पहलू को ता हयात जो है वो कायम रखा जाए। और इसीलिए जब अहदों को मान लिए जाते हैं जब तक हमें मौत जुदा ना करे। किस तरीके से हम इस ब्याह के रिश्ते को इज्जत का रिश्ता बना सकते हैं? अगर हम इज़्दवाजी जिंदगी में एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी ताहयात वफादार रहते हैं, बेवफाई नहीं करते, चीटिंग नहीं करते, बिस्तर की पाकीज़गी का पास रखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज की दुनिया में बहुत ज्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो बनती चली जा रही है। खुदा का कलाम इस बात की मुसम्मत करता है। इसलिए खुदावन ने जब हमारे भाई उबैद को, बहन शुमाइला को इज़्दवाजी बंधन में बांधा है तो किस तरह से वो इस इज्जत की हालत को कायम रख सकते हैं? एक तो ये उन्हें ताहयात एक दूसरे के साथ फेथफुल रहना है, और दूसरी बात मैं समझता हूँ इसको किस तरह से पाकीज़गी का बंधन बनाए रखा जा सकता है। ऐ शोहरों, तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो कैसे? जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी। जब शोहर की बात आती है तो उस पर यह लाजम आता है कि वो अपनी बीवी से, जिस तरह मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, सलीब पर कलीसिया की खातिर जान दे दी, वो वैसी मोहब्बत अपनी बीवी के साथ करे। इज़्दवाजी बंधन उस वक्त इज्जत की हालत अख्तियार करता है जब एक शोहर अपनी बीवी से, जिस तरह मसीह कलीसिया से मोहब्बत करता है वैसे ही एक शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। और ये इज्जत की हालत उस वक्त भी कायम रहती है। ऐ बीवियों, तुम अपने शोहरों के ताबे रहो। ये ताबेदारी मोहब्बत की ताबेदारी है, ये गुलामाना ताबेदारी नहीं है। शोहर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मोहब्बत रखे। बीवी को कहा गया कि बीवियों, तुम अपने शोहरों की ताबे रहो। इस तरह से इस इज्जत की हालत को कायम रखा जा सकता है। तीसरी बात जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, इस ब्याह की हालत को, जो इज्जत की हालत है जिसमें पाकीज़गी, वफादारी, मोहब्बत, ताबेदारी ज़रूरी है, इसके साथ साथ एक इंतबाह, एक खबरदारी भी की गई है। और वो क्या है? अगर हम खुदा के इस हुक्म की पासदारी नहीं करते तो कलाम में लिखा है खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। अगर हम इसे ऑनर नहीं करते, अगर हम इस इज़्दवाजी रिश्ते की कदर नहीं करते तो जजमेंट की बात की खुदा जानियों की, हरामकारों की क्या करेगा? अदालत करेगा। आज मैं यही ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस नौब्याहता जोड़े के लिए, भाई उबैद के लिए, बहन शुमाइला के लिए, आप एक इज्जत की हालत में दाखिल हुए। आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने जब इस इज्जत की हालत में दाखिल हुए हैं, गोया आपने खुदा के कायम करदा इंतज़ाम में दाखिले के लिए अपना कदम रख दिया है। आपने खुदा के हुक्म को पूरा करने के लिए कि फलना है, बढ़ना है और ज़मीन को मामूर व महकूम करना है, और आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी के ज़रिए से मसीह का जो कलीसिया के साथ रिश्ता है उसका इजहार होना चाहिए। और आपने एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी है,
ताबेदारी करनी है एक दूसरे की, और ताहयात एक दूसरे के साथ वफादार रहना है, और खुदा की अदालत के पहलू को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना कि अगर हम इस रिश्ते की इज्जत नहीं करते तो कलाम लिखा है खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। मेरी दुआ है कि आप हमेशा अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में इन तमाम जुमला नसीहत अमेज़ बातों को अपने जहन में रखें, और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर आपको बहुत बरकत बख्शे, आप रोज़ रोज़ अपने इज़्दिवाजी बंधन में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, और हमेशा दूसरों के लिए हौसला अफजाई, खुशी और शादमानी का बायस बने। गॉड ब्लेस यू।